뜨거. Hi guys, this is Sinky Taco. Where's the people at? Oh. Hi guys. Hi guys. We just dropped in to do a final goodbye. You know, it's the end of P1 Year Tour and we just want to take some time to just debrief and talk with you guys. Right, Intak? Of course. Yeah, 이제 P1 Year Tour가 이제 끝났기 때문에 이제 진짜 마무리를 하기 위해 이제 모여서 같이 좀 디브리핑 타임을 갖도록 하려고 해서 라이브를 켜봤는데요. 이제 같이 좀 얘기도 해보고 인탁이도 좀 얘기를 해보고 맞아요. 피스 여러분들도 얘기를 해보고 너무 좋죠. 피자도 먹으면서 근데 지금 너무 뜨거워서 지금 제 혀를 데인 것 같아요. 치즈가 더 맛있지. 치즈가 좀 더 주시하긴 하네. Pioneer is ended. It's crazy, right? Pioneer is done, guys. 진짜 끝났어. 진짜 1년 했어. Tour is done. It's been a whole year. Isn't that crazy? It's crazy. It was so amazing. Thank you. It's just a cheese pizza. Congratulations. Thank you. You know, we had so much fun. You know, touring we toured 5 different continents and just being able to touch base in so many places that we've never even imagined touching was such a grateful experience for us because we didn't even know we were getting love from all these places. And seeing you guys face to face and seeing all the diverse amount of people and fans just cheering us on, it always felt new to us. And that's why I felt like, you know, a lot of times like people around us would be like, you've been touring for a year now, we've done 40 shows. People ask like, aren't you tired of it now? Yeah. Like 막 그런 얘기 많잖아. 막 이렇게 많이 했는데 좀 힘들지 않냐? 안 피곤하냐? 안 지쳤냐? 아니냐? 이런 얘기를 하는데 but the reason, like, it's always different for us every show, and it's always so different depending on what city we're playing in, and that different energy was all given from you guys. So, you know, well, obviously, yeah, like we're performing almost 2시간 반? 거의 그치, 2시간 가까이 하지. 2시간 반은 안 될 거야. 그치. Around 2 hours of a show that, you know, we've been doing for the longest time. So obviously sometimes we get that feeling, but once we get on stage, that feeling completely gets away because the people are different. The people that are watching, the people that are giving us the energy is so different. So, yeah, we had a lot of fun. 끝인다. Yeah. 항상 뭐야 무대 들어가기 전까진 어쨌든 엄청난 에너지를 써야 되니까. 그치. 살짝 각오를 해야 되잖아. 진짜 각오를 해야 되는데. 근데 막상 쓰면 눈 감았다 뜨면 끝나 있어. Tour was amazing. Thank you for coming to see us. Right. So thankful. Appreciate it. 오늘 진짜 너무 에너지가 뜨거웠어. 진짜. 깜짝 놀랐어. 나 우리 딱 등장했을 때 깜짝 놀랐어, 솔직히. 근데 이제 너무 좋아해가지고 표정 관리 못하면 또 안 되잖아. 맞아. 그래서 딱 근데 되게 뿌듯했어. 점프했을 때 다 뛰었어 진짜. 그래서 사실 나는 솔직히 빡센 좀 힘을 줘야 하는 곡들은 팬분들 잘 못 보겠어. 왜? 너무 신나서? 아니 그러니까 웃으면 이게 사람이 집중하고. 얼굴이 거울 같다고 따라 웃게 되잖아. 그럼 보면 그 웃음이 자꾸 나니까 그 분위기를 잡으려면 내가 한 곳을 봐둘 곳을 정해놔야 돼. 그치. 그래서 좀 like kind of Love Me For Me나 or 좀 브라이트한 곡들은 팬분들을 좀 보는데 센 곡들은 좀 다른 곳을 지정해두거나 멀리 멀리 지정해두거나 아니면 좀 카메라 있는 날은 카메라를 보거나 해야 좀 덜 내 분위기를 잡을 수 있어. 그럴 수도 있지. 진짜 사람마다 그 집중할 수 있는 포인트나 집중을 이제 어쨌든 다 다르니까. 맞아. 그치. 맞아. 나는 웬만하면 안 쳐다보긴 해. 왜냐면 긴장돼. 눈 마주치면.
긴장되진 않아. 그냥 웃음이 나와. 이게 웃음이 막 그냥. 아 그래? 난 긴장돼. 그래서 뭔가 좀 안 보고 싶어. 근데 가끔씩 보긴 해. 오늘은 좀 많이 본 것 같아. 왜냐면 오늘은 마지막이었기 때문에. 그 오늘은 진짜 seriously 좀 So fun. 울 뻔했어. 울지. 근데 나도. 형 편지 쓰기 전부터 편지 얘기하기 전부터. 네가 멘트 얘기했을 때. 아니 뭐 그때도 있고. 그냥 전체적으로 공연 시작하기 전부터 약간 내 이모션이 좀 많이 촉촉했었어. 나도 울라 했는데 너무- 근데 뭔가 내가 울면 분위기 한건 이상해지는 것 같아서 어떻게든 참았어. 근데 은근 형이 제일 많이 울었어. 맞아. 나 지금 내가 제일 많이 울었어. 나 무대 위에 벌써 2번이나 울었어. 형이 그만큼 많이 공을 들였지. Emotional한 person이라서 그런 거지. 형이 공을 많이 들였지. 감사합니다. Thanks Well, a lot. Yeah, we're Every just talking. piece. Yeah, we're just talking about how Intak almost cried today too. I held it back. I feel like every time I cry, just things get weird. No. Like 분위기 어쩔지 모르겠어. 다들 뭐 이러고 니네들도 뭐 그냥 나 원래 안 우니까. But I like that time. 음. 이모셔널한 타임이 좋아. 그 서로 막 잠깐만 정섭이가 뭐라 하는데? 아 울었어야 하는데. 울만했는데. 나 근데 마이크는 좀 울었어. 흔들걸렸어 살짝. 왜 형도 울만했던 것 같은데. 맞아. 형 울었으면 울었을 것 같은데. 그 뭔지 알지? 난 어떻게든 참았지 오늘은. 아니야 우는 건 참을 필요 없어. 그래서 좀 많이 너무 우리 솔직히 진짜 고생 많이 하긴 했잖아. 이걸 준비하는 과정이 있어서 그 생각들이 이렇게 쫙 스쳐 지나고 그치. 우리 아팠던 날도 맞아. 아픈 것들도 다친 것들도 다 어떻게든 겪어와서 멤버들도 아파도 다쳐도 그래도 꼭 무조건 하고 싶다는 의지랑 생각을 그렇게 말하고 하는 것도 너무 감동적인 거였고 사실. 종섭이 계속 보고 있니? 종섭아 우리 고생 많았지? 안 나갔니 벌써? 피자 먹고 있니? 종섭이도 피자 먹고 있을 때. But yeah, I feel like the reason why we got so emotional was just, I feel like the tour, 내가 느꼈었을 때는 투어는 그냥 2023년이었어. 2023년을 되돌려 봤었을 때 그 투어 생각이 제일 가장 큰 것 같아. 그치. 그거에 제일 많이 차지했으니까. Just looking back at the tour in 2023 and all the times that, we were sick or hurt or, going through stuff, but continuously still try to push through and make things work and, just making sure we're put in our best no matter what circumstances are thrown at us. Yeah. Just thinking about all that we've been through to get this tour done. Yeah, it's a lot, and I'm glad that we were able to finish it. So, and I'm sure you guys had fun too, right? So, 너무 재밌었어. 근데 진짜 내가 이 유럽 마지막 새 공연들이 너무 재밌었어. 맞아, 진짜. 오랜만에 해서 더 그런 줄 알고 확실히 오랜만에 해서 맞아. 그런 게 좀 많이 있었던 것 같아. 그래서 진짜 이 마지막 새 공연이 많이 뭘 느끼게 해주었던 것 같아. 근데 그것도 있어. 우리가 이제 이게 마지막 새 공연이라는 걸 알고 있기 때문에 더 그럴 수 있다는 생각이 들긴 해. 저야. 너무 대장정이었으니까 너무 긴 여행이었어. 1년이라는 시간이. 그 진짜 이게 진짜 끝난다고. 맞아. 피오니어가. 정도에 뭐래? 고생 많았지. 그래. 그런 고생 많았다. 정서가. 고생 많았지. 올해 2023년 우리 좀 고생이 많았던 것 같아. 은근. 확실히 근데 고생을 해야 그만큼 추억이 머릿속에 딱 나온다. 맞아. 아마 그런 고생 아니고 그냥 되게 그냥 여러 면에서 고생을 많이 한 것 같아. 그냥 난 보기 좋았었어. 그냥 우리가 확실히 우리 무대를 했었을 때 눈빛이 달라지는 게 또 느껴졌어. 맞아. 그래서 내가 너무 감사했어. 우리 피원하면 아직도 살아있구나. 아직도 피어나무니는 눈빛이 불이 타고 있구나. 무대에 배고픈 사람들이야. 그거 딱 봤었을 때 그 내 기분이 너무 좋더라고. 애들도 정확히 정신 차리고 있구나 라는 생각이 들었었어. 근데 그거 진짜 되게 진짜 중요한 거거든. 그 눈빛에 그 아직 눈빛이. 불이 있느냐.
What are the plans for 2024? You already know. You already know what's up. You already know what's about to happen. We keep saying it. I don't even know if we're allowed, but something's coming. 큰 게 온다. Something's coming. 큰 게 온다. Look forward to it, guys. Yeah. Yo, Intak looks tired. We just did a 2-hour show, guys. Yeah. But it's not important if we're tired or not. Even if we're tired, we're here, we're speaking with you. That's what's important, right, guys? We're locked in like this. Exactly. Like this. Exactly. 아무튼 너무 좋았어요. It was so much fun. We're so happy. All the continents, all 40 shows we did, every single time it was different and fun and new. 항상 새로웠고 매번 했을 때 새로웠고 똑같은 노래, 똑같은 공연을 했었을 때도 너무 새로웠고 너무 감사하고 너무 좋았던 추억으로 남을 것 같아요. 감사합니다. Thank you, for peace. peace. Yeah. Thank you, peace. 피스가 있었기에 가능했던 투어. And there's some people in the chat saying like, I wish I would win, I wish I could have went, or whatever, stuff like that. It's okay, it's fine. You know, Pure and Harmony, we have so much more plans and things to do in the future as well. Right. Just because we did this tour now doesn't mean there won't be another one. And so, yeah, just stick by our sides and keep watching us, and we'll show you how great we are and our potential, and hopefully you'll see us blossom, and then in the future you'll come see us too. Aegyo, please show me your Aegyo. Intak, show me your Aegyo, please. 갑자기 이 이모션 바이브스의 애교를 Aegyo. 요청이 있었어? It says show me your Aegyo, Intak. Show me your Aegyo, please. 애교 is 비싸. 반대쪽 해줘. Don't do that. Don't do that, boy. 기분이 안 좋아? Don't do that. 기분이 안 좋아. 강아지 겸 기분이 안 좋은 거고요. 지금 No 강아지. 지금 원하지도 않았는데 해줬어. 참 애교 for free네. 애교 for free. 애교 for free. Just a free guy. 애교 is expensive. Okay. 이미 귀여워 인탁이는 아무도. 맞아. 그래서 필요 없어. 맞아. Intak doesn't need 애교 to be cute. He just is cute, guys. Anyway, yeah. 그럼 이번 투어에 제일 기억 남았던 거 얘기해보자. 난 솔직히 남미가 진짜 기억이 남아. 왜냐면 처음 가봤잖아. 아시아도 많이 처음 가보긴 했지만, 근데 아시아는 이제 어쨌든 우리가 아시아 쪽에 있으니까 좀 근데 확실히 남미가 느낌이 확 달랐어가지고 좀 신기했던 것 같아. 너무 새로운 경험이었던 것 같아. 남미는. Latin America was crazy. It's something that sticks out in the top. First thing I think about was how crazy the fans in South America were. Your energy was insane, and it was like just so different from all the places that we've been to before. So just being able to go there and being able to perform just felt so surreal. Yeah, I remember that. 나도 장소 자체는 남미가 제일 기억 많이 남미가 남고. 좀 기억 많이 남아. 남미도 남미인데 푸에르토리코. 그건 또 계속 그 말하더라. 거기에서 봤던 그 나라의 어떤 풍경들이 되게 그림들이 머릿속에 이쁘게 담겨 있어. 진짜 더웠어. 맞아. 그래서 기억에 남아. 와, 난 그렇게 더운 거 유일하게 좀 피부로 느낄 수 있었던 도시였던 것 같아. 막 예를 들어 캐나다는 막 건조한데 더워서 괜찮아. 막 한국은 근데 막 그렇게까지 덥지 않은데 근데 되게 습한데 근데 거기는 둘 다였어. 더운 것도 덥고 습한 것도 습하고 온도 자체가 근데 우리만 힘들어해 보이는 게 너무 신기했어. 맞아. 주변은 다 너무 멀쩡해 보이는 거야. 우리는 막 더워 막 이러는데 땀도 잘 안 흘리는 것 같아. 난 진짜 적응한 거지. 걷는 내내 땀이 났어. 그냥 걸어다니면 유산소야. 맞아. 나쁘지 않았어. Paris was the best actually. Guys, don't fight. You know, we love everyone. Paris, I love Paris. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bizarre. Sorry, but yeah.
Philippines was great too. Australia Yeah. was great. No, we've been so much. Like 너무 많이 다 갔어 우리 이번에 진짜 미쳤어. 너무 재밌었어. London was great too. Nashville was great too. I remember Nashville because the power went out. Right. And 그 음악 뚝 끊겼었잖아. and I remember 나 페도라 산대. 어디야? 맞아 그 있었어 그 길거리. 나도 같이 샀던. 아니 거기 내슈빌 아니잖아. 그거 내슈빌인데. 아니야 내슈빌 아니야. 아 그 같이 산 거 말고 나 최근에 페도라 산대. 내슈빌 옆인데. 아 최근에? 최근에 언제? 나 최근에 페도라 샀잖아. 갈색. 거기 산대. 어디서 샀지 그거? 내슈빌 옆인데. 언제 샀는데? 그 형 Dallas. 댈러스 예. 댈러스가 시카 텍사스. 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 우리 징거발 하러 갔었을 때. 아 맞아 그건 징글볼. 그건 징글볼. 맞아. 순간 되게 헷갈렸어. What about New York? We love New York. I love New York. Are you from New York even? I love New York. I love New York. I sometimes dream about New York. Cool. Seriously, I'm like, I want to go to New York. I love New York. New York boy. Yeah, I just love New York. I just do. I love London too, though. 나랑 기호 형이랑. What about Oberhausen? We are in Ober. 민탁이 형이랑 쇼타랑 셋이서. 그럼 넷인데. 왜 말꼬리 잡아? 이게 헷갈려서 내가 잘못 이해한 줄 알아서. 뭐라 했어? 그렇게밖에 안 얘기했는데 방금. 이제 열린 결말이지. 열린 뒤에는 결말. 알아서. 오케이. 생각해봐. Okay. I love Toronto too. Los Angeles too. I love every city, guys. 야 진짜 다 좋았어. I love. 스케이트 타서 너무 좋았어 최근에. 나는 런던에서 센트럴 시를 너무 보고 싶었어. Where's Central Sea at? Yeah, where was it? Look at these diamonds. 나는 우리 쇼에 오실 줄 알았어. Come to step. 핑크 팬더스랑 센트럴 시 같이 올 줄 알았어. 난 그렇게 기대했어. 우리 쇼에? Like a waterfall. 누가 부르지도 않았는데. Nice to meet you. 나는 fun. Like a waterfall. 그치 잘못 썼지. 맞아. 우리 그 길거리에. 나 그 가방 살 걸. 그 동물 가지고 된 거. 맞아. 그거 이쁘긴 했어. 왜 안 샀다 했지? 그냥 안 썼어. 맞아. 나랑 소울이랑 너랑 종섭이 넷이서 재밌었지. 재밌었어. 그거 진짜 이뻤는데. 이젠 every time 너만 like that 다른 너 내일 뭐 입지? 진짜 옷 입기 너무 어려운 것 같아. 왠지 알아? 어떤 의미로 어려운 거? 왜냐면 너무 빨리 추워지고 너무 빨리 더워져. 그럼 우리가 12개월 안에서 이쁜 옷을 입을 수 있는 날들이 한 많아봤자 2달이야. 왜? 왜냐면 너무 추우니까. 너무 추우면 그럼 무조건 그냥 따뜻하게 입고 싶고, 너무 더우면 무조건 그냥 시원하게 입고 싶고. 입은 거 입기 어려운 거야. 뭔지 알지? 그래서. 그래서 내일도 추울 것 같아서. 지금 눈 와. You know, it's just hard to make a fire fit these days because it's 12 months a year and it gets way too cold, way too fast, gets way too hot, way too fast. So realistically, you're only able to wear a fire fit like 2 months in a year. That's not that's not satisfying me, you know. You just can't wear a good fit. Facts. 잠깐만. 나 이거 하나 덜 걸.
That's so real. Like a waterfall. 여러분 여기 호텔에 유럽 너무 좋았죠. 전자레인지 있어요. 전자레인지 없어서 고생했는데. 응? 전자레인지 없어서 고생했는데 전자레인지가 있습니다. 이제 곧 소울이 생일이잖아요. 벌써? 나 엊그제 같은데. 그러네. 엊그제까지는 아니지. 그걸 나- 그렇게 비유하는 거지. 작년에 소울이 엊그제 같았어? 엊그제 같다고 비유를 많이 하지. 그러니까 뭔가- 되게 그렇게 오래 안 된 것 같다. 오래 안 된 거 같아. 오래 안 된 것 같아? 응. 진짜? 응. 우리 작년에 얘 생일날 우리 아틀란타에서 공연했었잖아. 엊그제 기억나지? 같아. 아 누구의 생일이 너무 빨리 종섭이랑 좀 가까워서 그렇게 느껴지는 맞아, 것도 있는 맞아. 것 같아. 맞아. 그러니까 누구의 우리- 생일이 온다는 게 너무 가깝게 우리 느껴져. 7월만 되면 진짜 끝도 없어. 그때부터 이제 바빠지. 어. 생일 준비. Why is the mic always so loud? Cause it's cooking. 오 뜨거워. 투어 때 또 일본 와줄래? 당연하죠. 일본 너무 좋았는데. 너무 좋지. 일본 좋아요. 인탁, I can go ice skating with you today. Of course. Of course. 근데 인탁's really good at ice 달리기 skating. 배틀 해야 돼 이제. 나랑 아이스 스케이팅 하는. 인탁이 아이스 스케이팅 진짜 잘해요. He's so good. Which wanna ice skate better with me? Battle. Battle. I don't want What's to do that. one, Yeah. Ice skate battle with me. Not me. 근데 인탁이 진짜 잘해요. 난 뒤로 가는 걸 연습하고 싶어. 뒤로 가는 게 너무 멋있어 보여. 맞아. 그것도 되게 여유 있어 보이지. 뒤로 그냥 이렇게. 근데 뒤로는 나는 스핀 한번 할 줄 알고 싶어. 스피는 그냥 돌면 돼. 응? 스피는 그냥 돌면 돼. 아니 막 그냥 스핀 말고 막 드르르르 이렇게. 그거는 너가 오늘 아야야 했었던 것처럼. 그거는 맨 땅에서 할 줄 알아야 거기서 할 수 있을 것 같아. 아 진짜? 그렇지 않을까? 아닐 것 같은데. 아예 다른 개념이잖아. 아니야 비슷할 걸? 아 그 몸에 그 반동 줘서 회전을 할 수 있는 거는 그건 맞겠지. 맞아. 근데 그 다리에 그 얼음 위에서 할 수 있는 건 아예 다른 건 아니지. 얼음은 아마- 걸을 수 있는 건 아니잖아. 아니 그러니까 아이스 스케이트에서 돌려면 이제 그치. 맨 땅에서도 어느 정도 도는 그치. 법을 그 시전 치는 그 맞아 그 개념이나 그 개념을 아는 사람이 이제 그게 이런 그 단계가 있지 않을까? 스타트부터 바로 얼음 위에서 돌까? 아닐 것 같아. 그럴 거. 그 나 옛날에 형한테 보여준 거 있는 거 같은데 진짜 계속 도는 거야. 어디서? 아 몰라. 얼음 위에? 그냥 막 2, 30바퀴를 그냥 계속 그냥. 어떻게 그러지? 너무 신기한 것 같아. 난 요즘에 비행기에 관련된 게 너무 궁금하다. 어떤 비? 어떻게 떠? 나 예전에도 말한 적 있는 것 같아. 어떻게 뜨는 거야? 근데 그런 거 생각할 때마다 더 무섭다. 난 비행기 타는데 이게 어떻게 무겁고 이렇게 사람 많으면 어떻게 뜨지? 어떻게 계속 올라가지? 근데 막 그 생각하면 막 무서워 이제. 비행기 안에 있으면. 나만 그래? 그냥 못 뜨는 거지 뭐. 너무 신기해. 그래서 얘가 이제 날개를 살짝 꺾는 거 알지? 날개. 그러면 이제 바람을 타고 이렇게. 근데 그렇게 무거운 게 그렇게 많은 수많은 사람 거기 있는 게 나를 수 있다고? 이제 수학으로 따져서 너무 신기해. 나 공부해야겠어. 공기에 이게 사람의 무게를 이겨버리는 거지. 그래. 근데 한 막 14시간 동안 그게 버틸 수 있다는 게 나 너무 막 나 공부해봐야겠어. 너무 신기한 것 같아 그게. 아니 아무튼 내 요즘에 내 관심사. 비행기. 그냥 너무 생각하니까 너무 의심되니까 막 무서운 거지.
뭐 아무튼 최근에 현대무용 영상 같은 거 봤어. 근데 거기서 이제 도는 걸 강의해 주는 거야. 도는 방법을. 근데 더 많이 돌 수 있는 최고의 방법 알려주겠다 하고 학생들이 다 이렇게 했는데 너도 그 강의 봤어? 어? 그 강의 강의보다 아니라 이제 살짝 그냥 리얼리티 같은 건데 그냥 몰라 아무튼 그런 거였어. 너가 만약에 5바퀴가 네 최대잖아. 근데 6바퀴를 돌고 싶다. 그럼 어떻게 하면 되는 줄 알아? 그래서 왔는데 어떻게 하면 되는데 한 바퀴만 더 돌면 돼. 이러는 거야. 진짜야? 진짜 선생님이야? 아니면 웃길라 하나? 아 진짜 선생님이야. 근데 그냥 그 생각으로 돌려. 그럼 계속 하라는 거지. 나 당장 내 짐 챙기고 나갔을 것 같아. 난 장난 아니고. 근데 되게 설득력 있게 들렸어. 학생들도 근데 맞아. 오. 그 멘탈 근데 왜냐면 다운이긴 해. 몸으로 하는 건 왜냐면 방법이 아니야 없어. 그게 그거야. 왜냐면 솔직히 한 바퀴도 못 하는 사람한테 3바퀴 하고 싶으면 3바퀴 한번 해봐 라고 하면 말이 안 되지. 그렇지. 이미 5바퀴 돌 수 있는 사람한테는 6바퀴는 한 끗 차이야. 그렇지. 그러겠지. 5바퀴까지 하면 6바퀴 못 하는 이유가 뭔데? 그러니까 한 바퀴만 더 돌면 된다는 거지. 한 바퀴보다 나는 한 바퀴 예를 들어 한 바퀴밖에 못 도는 사람이야. 나한테 갑자기 난 2바퀴 돌고 싶어요 하는데 한 바퀴. 2바퀴 생각을 하면 돼요. 하면 돼? 안 되지. 그렇지. 아예 그 개념이 모르니까. 거기는 5개는 이미 개념이 이미 베이스가 저기 있다는 거지. 전문가들 사이에서 그렇지. 하는- 그래서 하나만 더 그러면 이제 그냥 내 멘탈을 내가 두려울 수도 있잖아. 내가 5개 너무 익숙하니까 이제 6개 시도하기 두려울 수도 있는 거지. 내가 넘어지면 어떡해? 아니 두려워하지 마. 그게 너무 웃겼어. 그 되게 집중해서 보고 있었는데 한 바퀴만 더 돌. 너 그래서 요즘에 계속 이렇게 뱅글뱅글 도는 거야? 아니 난 뭐 언제나 뱅글뱅글 돌았는데. 한 번 돌아주면 안 돼 지금? 아 근데 그냥 발목 아파. 뱅글뱅글 도는 게 발목이 되게 아픈 거야. 특히 이제 2바퀴 이상씩 돌면 어쨌든 한 다리로 계속 그 무게를 지탱해야 되니까 무리가 많이 간단 말이야. 딱 여기 뒤에서 뱅글뱅글 돌면 진짜 멋있을 것 같은데 영상이 담기는 그 구도가. 오늘 내 그 채웠어. 오늘 많이 돌지. 좀 많이 돌긴 했어, 그치? Do you read the chat? Did you say? 못 읽었다. No, I did not read that. Sorry, I was fast. Do you like pineapple on pizza? I sure do. 그 You guys were so cute today. Thank you. Thank you for coming. 그 리허설 중간에 있었던 내가 컴퍼스 빙의했던 그 썰 좀 얘기해줘. 어떤 거? 내가 신발로? 원을 그렸잖아. 이제 인타기가 왜 나한테 말하라는 거야? 말해줘. 오케이. 원래 남이 자랑해줘야 돼. 오케이. 내 눈으로 직접 보진 않았지만 형 못 봤어? 못 봤지. 근데 아무튼 얘가 이제 장난치다가 이제 리허설 하는데 이제 돌았어요. 근데 그 신발로 바닥을 긁었는데 진짜 장난 안 치고 완벽한 원이 생겼어요. 그만큼 정확하게 돌았다는 거지. 그걸 자랑하고 싶었던 거지. 예스. 그래서 진짜 이게 말로 설명하면 완벽한 태양이가 뭔가 더 잘 말했었을 것 같긴 해. 좀 재밌게. 사진 사진 찍어놓을 재밌을 게 걸. 없었어. 재밌을 건 없지. 난 안 봤으니까. 사진 찍어놓을 걸. 진짜 저도 깜짝 놀랐어요. 돌았는데 그 동그라미가 이렇게 생겼어. 덜덜덜. 인타기는 그냥 팽이에요. 강아지? 아니 팽이. Atlanta misses y'all. Hurry. Yes, we love Atlanta too. Thank you so much. A-Town. 바바. South Africa, yes. 우리가 그 춤췄었잖아 틱톡에. 근데 그거 춤추니까 그 South African 피스 여러분들이 South Africa도 와달라 하네요. Cool. 언제든지. No Yeah, problem. we would love to come. 우리 뚜두두 모든 나라를 다 돌게 될 순간이 올 것 같아. 진짜 나중에 안 가본 곳이 없을 수도 있어. 요즘 틱톡 많이 찍지 않아요, 저희? 제가 아주 열심히 애들을 시키고 있습니다. 자,
모여봐 태호 지금 맞아. 총서 모여봐 4명 이거 찍을 거예요. 야, 내가 미리 보내놓을 테니까 따와. 야 인탁이 나가 있어. 인탁 야 뒤에 걸리잖아 나가 있어. 매니저님. 아이 내가 그 매니저님. 정도까지 아니다. 인탁이 우리 4명 먼저 찍을 거야. 인탁이랑 정섭이 먼저 수정 보세요. 가세요. 아 맞아요. 그 왜냐면 내가 먼저 말 안 거면 애들이 안 해. 당연하지. 근데 그거 되게 지금 참된 리더 역할을 하고 있는 지금 거예요. 너무 지금 지금 무게가 제 어깨가 지금 전 지금 거북목이 지금 안 그래도 지금 심한데 더 심해지고 있어요. 저 지금 제가 지금 하고 있어야 되는 게 지금 얼마나 있어. 지금 이 손이 이제 셀 수도 없어요 이제. 진짜. 야, 근데 저 머리가 진짜 죽겠어요. 대단하다. 애들이 왜 혼자 알아서 못할까? 좀 혼내주세요. 그냥 너무 그쪽에 어쨌든 그것도 하나의 그냥 SNS 같은 거니까 관심이 없는 멤버들은 그거를 보고 나도 막- 관심 없어. 미안하지만. 근데 하는 거지 나는. 근데 그래도 어쨌든 없는 멤버보단 있잖아. 그래. 나도 맞아, 없는 맞아. 멤버보단 인정할게. 있잖아. 아니 뭐 관심이 그게 좀 아예 관심이 없으니까. 근데 나는 딱 니랑 같이 하는 거는 딱 정해져 있어. 뭔가 음. 딱 인타이랑 하면 좋을 것 같다. 근데 정섭이도. 여러분, 틱톡이 진짜 중요한 게 거기에서 배울 수 있는 춤이 진짜 많아요. 맞아. 그리고 요즘에 그렇잖아. 요새 어떤 춤들이 많이 좀 돌고 사람들 사이에서 좀 그 춤의 흐름도 알 수 있어. 맞아. 왜냐면 여러분 알아둬야 될 게 춤도 트렌드가 있어요. 그걸 이미 아실 것 같긴 하지만. 그걸 잘 읽어야 되거든요. 요즘에 트렌디한 춤이 뭐예요? 이거 진짜 많이 보여요. 이거 말고요? 이거는 이제 좀 그렇죠. 죄송해요. 요새 이렇게 그냥 요새 살짝 이렇게 해요. 살짝. 살짝 전신으로 때려. 아니면 위로 누가 때려. 나한테 그렇게 했으면 날 때리는 줄 알 것 같은데? 살짝 좀 겁이 날 것 같은데? 이렇게 하면 되게 웃기죠. 오! 무대에서 보면 되게 멋있을 거예요. 인타긴 멋있죠. 얘가 최근에 크리스 브라운 그 코레오그래퍼 디렉터도 Renegade. 이거 진짜 멋있게 위로 왔는데. Renegade. Why is everything chrome? Boom. 뭐야 그거? 뭐야 그거? 그거 몰라? 그거 몰라? 이거 Why is everything chrome? Flash. 몰라. 아무튼 그런 기호 형보다 MG력이 딸려서 어쩔 수 없어요. 아니 다 MZ세요. 이게 MZ력 아니고 뭘 좀 아는 사람과 모르는 사람의 차야. 그거 MZ의 저보다 뭘 좀 아는 거지. 능력이. 뭘 좀 알고, 그래서 그 와- 센스가 있는 거야. 뭘 좀 아는 게 좀 말이 좀 심했다. 좀 그런 거에 센스 있는 거 없는 거야. 그 차야. 괜찮아. 그래서 저는 와일드 크롬 붐. 이거 뭔지 몰라요. 근데 그거는 한참 옛날이야. 우리 그래? 2020년이었던 것 같아. 약간 이제 좀 다시 올드 스쿨로 가는구나. 맞아. 2020년. 세대를 2020년이 올드스쿨이라니. 세대를 뒤집으면서 좀 뭘 좀 알 수 있는. That's crazy. Yeah. 재밌다, 그렇지? 옛날에 이렇게 쳤는데. 알지? 너 이렇게 치는 게 진짜 멋있는 것 같아. 뭐 같죠? 이건 살짝 그 창문 닦는. 봄. 왜 웃기지? 봄. Why is everything chrome? 봄. 겁나 대충 하는데 겁나 느낌 있어. Eat the crust. I don't like the crust, and this pizza is kind of stale, so I'm not trying to eat the crust, guys. 크러스트? 여기 끝에. 크러스트 안 먹는다고? 원래 먹는데 지금 좀 굳어가지고. 원래 안 먹지 않아? 원래 근데 좀 부드러운 건 먹지. 누구 또 안 먹는데? 누가 지웅이 형도 안 먹지. 지웅이는 샌드위치 끝에도 안 먹어. 나도 샌드위치 끝에 잘 안 먹어 가끔. 이렇게 얘는 아예 다 자르잖아. 오 그래. 그렇게 알고 있는데 난. 근데 걔가 그렇게 말한 적 있어. 나도 샌드위치 끝에
맛없는 빵들은 싫어. 그래서 그 홍루이젠 알지? Nope. 그 대만 아, 걔는 끝에가 없잖아. 없지, 그리고 부드럽잖아. 난 그런 샌드위치가 좋아요. 나는 굳이 신경 안 써요. 아 뭔가 여기까지 되게 부드러운데 끝에서 살짝 딱딱하면 그 맛있는 바이브를 깨버려. 뭔지 알 것 같아. 근데 거기가 그렇게 flavorful하지 인탁시. 따따따따따따. 아 한국에서 예스. 한국에서 그럴 수 있겠다. 피스들끼리 놀다가 멤버 C가 오면 멈춰서 이렇게 와 한대. 진짜? 그래 내가 너무 귀엽다 그랬어. 대박. 그래서 태호 씨. 뭐 할 때 그냥 같이 몰라 있어? 그냥 가다가 시간 되면 보면. 나도 앞으로 그렇게 해야지. 그리고 어떤 분들은 알람을 해놓는데 역시. 일부러 그 시간에 내 생각을 하려고 내가. 난 내 거 해놔. 와우 봄 Why is it? 인탁시. 봄. 여러분 앞으로 이렇게 하세요. 인탁시. 봄. 아무튼 아예 빠빠빠 이건 너무 코리안 스타일이었다. 왜 코리안이잖아요. 우리 이제 글로벌 세대로 가야 되잖아. 아 그래요? 당연하지. 그러면 인탁시 봄으로 가야지. 이렇게 해야 되나? 어. 오케이. Got it. 이제 많은 이제 글로벌한 사람들을 타겟팅할 수 있는. 오케이. Yes, 이번에 이제 Understand. 인탁시 봄으로. 알겠죠 여러분? 히요시. 봄. 여러분 앞으로 이렇게 밖에서 이러고 다니세요. 좋지. 새로운 방식을 만드는 거지. 사람들이 인탁시라고 한 줄 알고 있어. 인탁시 이런. 인탁시 is 인탁 birthday. Birthday when the clock is 8:31. That's 인탁시. 요즘에 인탁이는 무슨 노래를 들어요? 무슨 노래 좋아해요? 저는 데스틴 콘레드 완전 내가 빠져있죠. 내가 좋아하는 아티스트를 콜라보했던데 최근에. 봤어. Alex Isley. Yeah right. 나 Alex Isley 되게 좋아하잖아. 그 파란색 트랙. 맞아. 이 노래. Yeah. 들었어. 나 샤워하면서 들었잖아. 나는 내 요새 최애곡은 오늘은 진짜 데스틴 콘레드 너무 I love you. 아니 진짜 그 결산하잖아. 올해 가장 많이 들은 노래 인디 에어가 압도적이야. 진짜? 그냥 너무 압도적이야. 대박. 잠깐만. 왜냐면 내가 한참 노래를 가끔 한 노래만 듣기를 눌러놓잖아. 근데 내가 그걸 한참 안 껐어. 근데 안 껐는데 비행기에서 그걸 틀고 그냥 몇 번 거의 14시간 동안 계속 잔 거야. 그거 계속 듣고? 계속 듣고. 근데 그걸 그 후에도 안 끄고 또 비행기 탈 때 그것만 틀고 근데 또 졸리니까 그걸 안 끄고 그러다 보니까 걔가 좀 압도적으로 그랬어. 나는 항상 SZA야. 평균적으로. I love SZA too. It's always SZA. 근데 이번 달은 Summer Walker다. 저 너무 좋아. 나는 그 비행기 왔다 갔다 하면서 나 Summer Walker 앨범도 쭉 들어봤어. 쭉. I love Destiny Conrad. Yeah. 내 최애곡은 이 빨간색 트랙이야. 싱글로 나왔는데 이 서브 이거 앨범으로 들어갔는데 너무 좋아. Out of Control. Yeah. 이 여기부터 끝났어. 오케이. 이 사용하는 소스들이 너무 고급져. 이 소스. 이게 너무 좋아. 역시 벤zon가? 그런 소스까지 들을 수 있는 게? 이게 또 나와. 이게 나올 때마다 막 너무 좋아. 그 쾌감 있어? 쾌감 있어. 나도 근데 이런 노래 부르면 진짜 잘 부를 수 있을 것 같아. 잘 어울려. 그치? 이런 노래 만들어야겠다. 인터넷 피처링 하면 되지. 예. 괜찮겠어요? Of course. 난 멋있어 우리 자랑거리. 나 멋있어.
이런 노래면 훨씬 그런 컴한 바이브스가 어떤 vibes를 할 것 같아? 이런 그 데스티니가 왔어. Yo, what's up, Intak? Yo, let's do a collab. Like, Yeah, no this is the problem. beat. This is the beat. Let me show you the beat. Let me show you the beat real quick. Let me show you the beat real quick. Wait, 잠깐 다시. Yo, what's up? My name's Destin. I'm trying to collab with you. Yeah. This is the vibe. Here, let me show you what the vibe is. This is the vibe. Okay, this is the vibe. So why are you picking up? I'm gonna a little bit of 좀 What's the vibes? 컴하면서 Okay, can you show me? 뭐 랩하라고? Yeah, can you show me like what's the vibes? 야, Oh, 이렇게 랩하라고? okay. See, this is what I would do. Ready? Are you Okay, ready? come on. Oh, 그거 살짝 that's the vibes. 살짝 써먹고 피처링 어셔 맛있는데 갑자기 오, Oh, 예 하면서 막 겁나 바이브레이션 겁나 치고. 아니. 난 랩. 인탁. Yeah. 그라. 백허스 짬뽕. Yeah. See, that's how I would approach the song. If that was the track that was given to me and I was a rapper, I'd be like, Gra, Intak, yeah, ooh, 사줘. 지금 날 놀리고 있어. 아니야, 난 그거 좋아했어. 우우우우우우 나 그거 좋아했다고 했잖아. No problem, they. 근데 그 수정한 것도 좋긴 해. 그 이틀 만에 썼어. 맞아. 근데 잘했어. 난 개인적으로 좀 아쉽긴 난 항상 우리 래퍼들이 너무 존경스러워. 그냥 우리 그렇지. 래퍼들 아니었으면 진짜 우리 피원함의 색깔 절대로 이렇게까지 살 수가 없었어. 당연하지. 그래서 진짜 래퍼들이 진짜 너무 잘했기 때문에 우리 팀에 이렇게 잘난 래퍼들이 있기 때문에 피원함이가 피원함이 될 수 있다고 생각해. Of course. 왜냐면 그만큼 시간이랑 노력에 투자해야 되잖아. 당연하지. 너무 그리고 너무 우리 같은 경우는 그냥 그 멜로디를 외워놓고 연습해서 녹음만 잘하면 되는 편인데 본인들은 창작을 해야 되는 거잖아 그 비트 위에. 근데 사람은 이건 정결 어려운 진짜. 거지. Oh wow, they're always hard. Yeah. 매번 새로. 근데 그게 또 재밌지. 그러니까 나오는 나오는 그 결과 보면 되게 재밌을 것 같긴 해. 정규 앨범 굉장히 작업물 굉장히 만족스러워요. 그만 얘기하지 마. 그냥 뭐 만족스럽다고 얘기하는 거지. 굉장히 재밌는 요소들이 많이 나왔어. 난 그래서 항상 나는 녹음 이제 믹스 이런 거 나올 때 튼 모니터 이런 거 나올 때 이제 우리가 쭉 듣잖아. 그러면 항상 너랑 정수희 파트가 어떻게 나올지 항상 너무 기대가 돼. 오늘은 또 어떤 나도 막 부르려 뻔했잖아. 오늘은 또 어떤 그 노래 불러 했지. 아니 뭐. 거기 트랙을 불러 했다고. 난 형이 오늘은 또 어떤 일이 일어날지. 그 노래 몰라? 그 뭔데? 이효리 선배님 쓰는. 오늘은 그다음 형이 오늘은 또 어떤 일이 하고. 노래가 나올 난 가사까지는 그렇게 모르겠어. 노래가 나올 뻔했네 해서. 아니야. 내가 헷갈렸어. 괜히 뭐 부를 뻔. 무슨 노래 불러 했는데? 그걸 지금 말하면 어떡해. 그래서 아무튼 스포일러. 아주 멋져요 우리 래퍼들 너무 멋져요. 근데 기호 보컬도 멋지긴 해요. 네. 그죠? 가끔씩 제가 부르는 거 보고 되게 기억 노래 잘 부른다. 니네들 you guys don't appreciate me. I appreciate it. Oh really? Yeah. Okay, thank you. I always appreciate every members. 우리 members. Yeah. 나 every remembers라고 한 줄 알았어. every P1 Harmonies
얼마나 다 자기 역할을 완벽하게 맡아주고 잘 해내주고 있는데. 너 이효리 선배님 노래 커버면 좀 참 잘 어울릴 것 같긴 해. 이효리 선배님? 아니 갑자기 그런 얘기가 나와서 써가지고. 빼빼빼빼 girl. 그 노래 알아? 몰라. 그 노래 들으면 알지 않을까? 빼빼빼빼 girl. Girl. 그 노래 가사가 너무 좋아. Girl. 그 노래. 그건 유곡을. 맞아. 아무튼. Blonde Kyo, when will you return? Hopefully soon. I'm kidding. Not soon though. But I want to do blonde again. I miss it. I miss blonde. But I don't want to bleach my eyebrows this time if I do it. Even if I do it, I don't want it to be like super bleached. Like it's still dark. 눈썹 블리치 안 하고 싶다고? 금발 하고 싶은데 너무 다 빼고 싶진 않아. 아, 하긴 하는데. 하긴 좀 더 어두운 느낌. 너 이번에 완전 빼진 않았잖아. 금발했었어. 맞아, 나는 눈썹 거의 안 뺐지. 난 아예 뺐잖아. 맞아. 그게 내 이목구비를 살짝 없애버리는 것 같아. 근데 그게 좀 확실히 멋있긴, 느낌이 있긴 했어. 뭔지는 알 것 같긴 한데 근데 그게 이제 조금이라도 또 이제 뿌리가 자르면 이제 안 이쁘지. 관리하기 좀 어렵지. 관리하기 그 눈썹 탈색하는 거 진짜 아파요. 난 안 아프. 너 되게 아파하는 것 같아. 나는 그냥 다 많이 예민하지 피부가. 그 나는 염색도 웬만하면 뿌리로 잘 안 해. 너무 하루 한 번 했을 때 너무 아파했었고. 나는 그런 거 잘 참는 것 같아. 생각보다 아파도 그냥 참을만 해. 근데 사람마다 되게 다를 거야. 그치. 그 난 피부에 다 다르지. 눈썹만 해도 막 머리가 아파갖고. 그럴 수도 있겠다. 나도 그냥 처음에 진짜 고통스럽다가 그걸 조금만 참으면 한 5분 참으면 괜찮아지. 5분까지는 아닌 것 같기도 하고. 아무튼 탈색이 정말 생각보다 사람마다 다르니까. 근데 어차피 너는 흑발이 잘 어울려서 오히려 좋아. 오히려 잘 됐어. 당연하지. 그런 사람 막 진짜 막 누가 봐도 막 금발이 너무 잘 어울리는데 근데 그게 너무 고통스러우면 오히려 좀 힘들 텐데. 그치. 아무튼 Inta, would you consider pink hair? 팬케어? Pink hair. 핑크헤어? 야, 나중에 나 핑크헤어 해보고 싶어 근데. 아 진짜? 근데 좀 어두운 톤으로 빠진 핑크헤어. 어두운 톤에 빠진 핑크 헤어가 뭔데? 내가 나중에 보여줄게. 핀터레스트에서 한 장 봤는데 되게 진짜? 되게 피부가 좀 피부색이 까만 톤에 좀 어떤 잘 어울리는 모델분이었는데 핑크색인데 머리를 한 형 정도 기장으로 짧게 깎아갖고. 멋있다. 오케이 한번 보여줘. 나쁘지 않을 것 같아. 나는 이런 거 좀 아껴둬야 돼 한 번씩. 맞아. 응. 맞아. 어차피 되게 어. 되게 도전적인 거여서 저한테. 나 생각해봐야겠어. 내가 한번 말해볼게. 핑크? 생각해볼게. 좀 많이 나중에. 그 좀 생각할 필요는 있어. 우리는 계속 생각해야 되는 사람들이니까 그렇지 않겠어? 당연하지. 아무튼. 근데 나는 기장에 따라도 나의 느낌이 진짜 많이 바뀌는 것 같아. 넌 다 잘 어울려 근데. 그렇지. 짧은 것도 괜찮긴 한데. 색깔은 좀 조정적이긴 해 확실히. 그러니까 근데 너가 어느 순간 그 잘 어울린 것과 좀 새로운 거 시도했는데도 좀 괜찮은 네가 흑발했었을 때랑 지금 스타일링을 했었을 때 딱 정확한 느낌이 있어. 맞아. 느낌이 있어. 근데 이제 새로운 거 시도했었을 때 그 새로운 느낌이 연출했을 때도 그 느낌도 괜찮았을 때도 너 그때부터 완전 사람이 좀 변할 것 같긴 해. 그럴 수도 있지. 근데 아직 지금 되게 안전한 거지 지금. 왜냐면 뭘 해도 잘 어울리고 지금 하는 그 틀 안에서만 하니까. 근데 그 틀 안에 지금 너한테 너무 찰떡이긴 해. 너무 이쁘긴 해. 잘 어울려. 그냥 그걸 이제 뭔가 그거를 벗어날 정도 베스트가 안 나오긴 하는 거야. 그건 이제 해봐야 아는 거지. 그치. 근데 이제 이 틀에 벗어나서 새로운 걸 해봤는데 근데 진짜 이거랑 물론 다른 느낌일 수 있어. 그래서 처음에 좀 거부감이 있을 수 있대. 이 새로운 느낌도 오히려 더 좋을 수도 있는 거지. 그치, 그건 모르지. 그건 모르지. 그래서 우리는 끝도 없이 계속 시도해야 된다고 생각을 해. 그치. 시도해보고 새로운 것도 많이 해보고 멋있는 걸 계속 찾아야 되는 거지. 절대로 그 긴장을 풀면 안 된다고 생각해. 뭔지 알지?
그냥 내가 이게 그래서 나도 가끔씩 MS 쌤들한테도 나도 모르게 너무 그 평범한 길을 계속 나를 찾게 돼. 왜냐면 그게 쉬우니까. 누가 봐 이건 나한테 어울리고 그렇지. 안전하니까 이렇게 했으면 좋겠다고 막 얘기했는데 근데 나는 요즘 그 생각하는 게 아니요 쌤들 하시고 싶으신 거 한번 해주세요. 하시고 그러면 나도 모르게 새로운 것도 해봤는데 이 느낌도 되게 괜찮아. 이거 그치. 뭔가 되는 것 같아. 왜냐면 나중에 되면 계속 내가 아니지만 내가 좋아하는 것만 하게 되면 다 똑같아 보여 이제 6명 다. 그거 확실해. 다 똑같이 보이기 시작. 머리는 새롭게 하는 건 진짜 머리는 메이크업이든 그냥 다 옷도 그렇고 나는 계속 내가 뭘 해야 더 재밌을까 뭘 새로운 거 시도했을 때 근데 가끔씩 그 시도는 아닐 수도 있어. 그치, 그럼 그때부터 안 하면 되는 거고. 그치. 그게 진짜 중요한 것 같아. 중요하지. 나는 그래서 이 직업이 너무 재밌는 것 같아. 재밌는 요소 중에 하나인 것 같아. 맞아. 뭔가 아바타 꾸미는 느낌이야. 맞아. 그런 느낌이지. 맞아. 아무튼 나의 생각이야. 동의해. 감사합니다. 완전 동의해. 이 직업의 장점이지. 계속 새로운 나를 근데 어려운 거야 그거. 발굴하는 그건 재미지. 어려운 거야. 왜냐면 내가 생각했을 때 아무리 생각해도 나한테 안 어울릴 것 같은데 하고 거부할 때가 있어. 근데 솔직히 가끔씩 오픈 마인드 할 수도 있어. 막 팬 여러분 귀여워 머리 좀 길려 했을 때 지금 말하면 What? No, I don't want to do that. 근데 해봤는데 괜찮을 수 있는 거지. 혹시 몰라. 머리 길르라고? 여기까지? 그 정도까지는. 뭐 그냥 얼마나? 어쨌든 그냥 길렀으면 막 좀 길게 했었으면 좋겠다. 혹시 몰라 완전 괜찮. 혹시 몰라. 완전 그 가끔씩 그냥 나도 그냥 왜? 아니야 상상했어. 뭐였을 것 같아? 그건 솔직히 잘 모르겠어. 몰라. 네가 어떻게 알아? 난 모르지. 그냥 나의 상상 속엔 모르는 그러니까. 거. 근데 그 상상이 가끔씩 나를 틀을 바뀌게 만든다는 거지. 그치. 그건 맞지. 근데 그거 어려운 거야. 항상 계속 생각해야 되는 거라고 생각해. 그래서 재밌는 건 맞는 것 같아. 저도 잘 모르겠어요 이러네. 맞아요. 저도 솔직히 모르겠어요. 인터뷰 흑발차이고. 맞아. 지금은 최고죠. 지금은 맞아요. 근데 저희도 동의하죠. 저는 확실히 앞으로 나아가면 나아갈수록 더 많은 걸 시도해보고 싶긴 근데 해요. 진짜 상상 안 되긴 해. 다른 거 하는 게 뭔가 네 팔릿이 뭔가 그 지금 했던 팔릿 중에서 흑발이 제일 괜찮긴 해. 근데 너 금발이다. 옛날에 너 금발하는 사진 다 다시 보면 괜찮은 사진 되게 많아. 근데 그거 되게 톤이 빠지면 맞아. 되게 애매해. 그리고 그게 톤이 빠지고 이 뿌리가 뿌리가 자라면 내가 확실히 내 피부톤은 맞는 그게 있긴 해서 그 잘 맞춰야 돼. 맞아. 되게 잠깐만 이뻐. 맞아. 그 후로부터는 이제 좀 지저분한 느낌이 있어서 관리하기 어렵지. 관리하기 어려워. 뭐 머리를 안 감을 수도 없는, 안 감는 것도 말도 안 되고 사실. 딱 뭔가 살짝 회색빛 또는 금 색깔이 이뻤었는데 근데 머리 한 2번 감면 없어져. 2번 감면 그 노래져 머리가. 맞아. 원래 그래. 마치 그냥 탈색만 한 것처럼. 근데 나 지금 이 머리 색깔 나도 진짜 빠지긴 한 건데 나 원래 근데 그 머리 색깔 이쁘잖아, 그치? 무슨 색깔인지 말하지 마. 근데 빠지기 전 머리 색깔. 이거 보이지 않았을까? 근데 이제 그래도 정확히는 모르겠어. 오케이. 저 일단 이 머리 색깔을 말하고 싶지 않아. 오케이. 컴백 전까지. 그게 재밌는 거죠. 안 알려줄 건데. Whoa. Oreo hair? I feel like you guys really like Oreo hair. 오레오? 막 지웅이 사이렌트 했던 것처럼 투톤 검은색이랑 그 백발. 그 지웅이 진짜 잘 어울렸는데. 뭐죠? 지웅이는 확실히 좀 밝은 머리 잘 어울려. 맞아. 그치? 피부톤이 밝은 게 잘 어울리는 톤이야. 그냥 진짜 그냥 잘 어울려. 뭐 그런 거 막 그런 과학적인 건 잘 모르겠고 그냥 잘 어울려. 왜 나는 걔 블랙다운 때 백금발 했을 때 너무 멋있다고 생각했어. 퍼스널 컬러란 거 확실히 있어서. 맞아. 태호도 밝은 거. 태호는 근데 밝은 거 어두운 거 다 잘 어울리긴 해. 근데 난 태호 밝은 거 했었으면 좋겠어. 소울이는 어두운 게 훨씬 더 잘 어울린다. 소울이는 살짝
소울이 뭘 해도 잘 어울리는 아니야. 느낌인 것 같아. 맞아. 그 걔는 웬만하면 잘 어울리긴 하는데 근데 걔는 밝은 거 하더라도 지금처럼 어두운 거 있으면서 밝은 게 나은 것 같아. 그냥 밝으면 좀 그냥 밝은 건 해본 적이 두라디 때 했어. 백발. 금발이었지. 하다가 여기에 좀 검은 거 있었구나. 아니야 기억 잘 안 나. 아무튼 정섭이가 진짜 너무 잘 어울려 지금. 정섭이 너무 잘 어울려. 독특한 분위기가 너무 귀여워. 정섭이 소리 너무 귀여워. 나 막 소리 보는데 너무 귀여워. 오늘 계속 보는데 난 소리 볼 때마다 너무 귀여워. 소울이 아버지. 정섭이 너무 귀엽다. 왜 정섭이는 나이가 더 먹었는데 더 귀여워지는 걸까? 종섭이 너무 애기처럼 대하나 봐. 저는 진짜 형이랑 소울이 너무 신기하긴 해. 계속 안고 있는 걸 보면. 내가? 계속 이렇게 계속 앉잖아. 몇 번 많이 앉잖아. 난 우리가 계속 이렇다는 말인 줄 알았어. 그러니까 몇 번 이제 뭐 하다가도 소울이 보면 또 화장실 갔다 오면 뭐 보고 앉고. 맞아. 뭐 이제 어디 갔다 오면 또 앉고. 맞아. 그게 너무. 맞아. 소리가 항상 나를 안아주지. 유일하게. 내 유일한 안아주는 사람. 형은 앉는 걸로 근데 파워를 좀 받는 사람이잖아. 아니 그건 모든 사람이야. 힘을 얻는 모든 사람은 하루에 한 4번씩 안아줘야 돼. 그 과학이야. 그게 도파민이야. 근데 진짜야. 그거 진짜래. 그 긍정적인 에너지. 그럴 것 같아. 난 소리. 어쨌든 성격 가끔 근데 내가 소리한테 그냥 안아줬으면 좋겠다 말하긴 하는데 근데 그럴 때마다 다시 생각하면 미안해. 그냥 안아줘. 형도 안아주는 거 좋아하잖아. 아니 근데 가끔 싫지. 난 누구 나를 만지는 거 싫어해. 맞아. 그러긴 해. 그래서 막 이기적이네. 좋다 이렇게. 형이 누굴 만지는 건 좋아하는데 누가 나를. 근데 나는 막 강제로 하진 않지. 그래 막 소리가 가끔씩 막. 뭐 강제로 하네 여기 있으면. 그냥 냅다 달려와서 이러. 맞아. 그러긴. Sorry. 근데 소리 가끔씩 내가 막 그런 거야. 근데 막. 지웅 형이랑 방 쓰면 뭐 안 그럴 거잖아. 나 지웅이랑 가끔씩 하는데. 가끔씩 해도 매번 그러진 않을 거잖아. 그래서 네가 원하는 답이 뭔데? 그냥 그럴 거잖아 라고 얘기한 거야. 그럴 수도 있지. 아니 지웅 형도 성격대로 그러니까 사람 성격마다 다. 맞아. 그리고 이렇게 걔가 그거를 썩 좋아. 하든 안 하든. 내가 보기엔 살짝 좋아할 수도 있어. 맞아. 근데 요즘에 뭔지 알 것 같아. 무슨 말인지 알 것 같아. 왜냐면 근데 형 말대로. 근데 왜 계속 난 소리 지금 얘기하고 있는데 왜 계속 딴 사람 얘기하는 거야? 앉는다는 이제 카테고리로. 근데 난 소리 아직 안 꺼놨어. 오케이 소리 얘기 더 해봐. 나 그래서 가끔 소리한테 더 미안해. 그리고 미안하다고 얘기하면 남겨줘. 소리가 답장할 수도 있잖아 여기. 아니야 볼 리는 없고. 그래도 얘기해줘. 나중에 영상으로 볼 수도 있잖아. 그냥 미안해. 가끔씩 얘가 와. 예민할 때가 있잖아. 피부가 예민해. 당연하지. 그건 당연하지. 그래. 근데 그 다시 생각해. 내가 왜 그랬을까? 그래서 내가 그때 생각하면 내가 가서 또 찾아가서 안아주지. 근데 그러면 또 가끔씩 걔가 나한테 싫다고 한다. 그러면 또 내가 그래요. 오늘 대화가 너무 건강하다. 뭐가? 그냥 우리들이랑 대화가. 그치. 그냥 피스트랑 하는 대화 중에 뭔가 되게 좀 더 퍼스널한. 좀 깊은 것 같아. 평소보단? 평소엔 그냥 좀. 근데 나는 우리 중에서 나 노래 아는 사람 너랑 소리밖에 없어. 다른 사람 안 나. 인터기 서포 짜고. 갑자기. 강아지기. 인터기도 귀여워. 인터기 너무 어린 나이부터 봤었어. 당연하지. 다 어릴 때 봤어요. 형도 18때 봤고. 18이 뭐야? 17때 봤지. 뭐라고? 형 17이었어. 형 이제 20. 아니 17은 아니었어. 18이었지. 17이었지. 뭔 말도 안 되는 소리. 지웅이 형이 17. 지웅이가 17, 나 18이었어. 형 해 지나가서 만나? 나 2018년. 나 2018년. 아무튼 저는 지웅이 형 17을 봤어요. 기분. 난 18. 근데 우리 올해 24이야? 그건 만이잖아, 만으로. 아니야. 그때 17이었어.
지웅 형이 17이었어. 지웅 형 나 말도 안 돼. 지웅 형 나 15에 왔어. 내가 15이었으니까. 아니네. 아니. 18. 그럼 내가 형 19에 봤나 봐. 아닌데? 그럼 형도 18에 본 게 맞아. 둘 다 18에 본 거야. 몰라. 아무튼 나 이제 24이야. 지금 23? 나 지금 몇 살이야? 24야. 23? 만 나이로 23, 22. 22이고. 그치 24. 바뀌기 전 나이. 와, 24? 뭐라고? 24? 뭐라 했어? 너무 24이 높게 느껴지는 게 한참 나 that's such like a 애기 that's 때 like not a 연습생할 pretty 때 number. 애기 때 연습생할 때 그 우리랑 같이 막 그전에 했던 형들 나이가 다 24 막 이때 너무 나한테 형들처럼 느껴졌던 나이가 딱 24이었어. 진짜. 근데 이제 형이 딱 그 나이를 딱 밟는다는 게 되게 기분이 좀 신기한 것 같긴 해. 나는 상상하지도 못했어. 물론 자연스럽고 당연한 거지만 나 이 나이가 될 줄 몰랐어. 난 그러니까. forever 18일 줄 알았어. 나도 내가 영원히 학교를 다닐 줄 알았어. 난 forever 21일 줄 알았어. 우리 막내들 20이야. forever 20. 아무튼 대박. 그러니까 귀여워. 그래도 너무 귀여워. 아이 귀엽지. 내 눈에 걔 다 얘기들이야. 지금 숫자가 그렇게 지났으니까. 소리가 지금 히스들 유유. 믿기지 않아. 쇼타 몇 살 때 봤지? Yeah, we're turning 23, guys. Oh my god, what an ugly number. 24에서 이제 하루 한 살 더 먹으면 25. 반 50이야. 반 50살. 진짜 유치하다. 왜 유치해? 15살 때면 반 30살이다 반 30이랑 잘 안 하지. 반 50이라고 좀 많이 해. 그래? 25살. 그래 난 어렸을 때 15살이면 너반 30. 반 30이란 말은 안 써본 것 같은데. 반 You're 50이란 like you're halfway to 30. You're halfway to 30. really? Yeah. 반 50이란 말은 되게 많이 들어봤어. I like the number 23. My bad, guys. I just don't like the number 23. I think 21 is just like such a perfect number. I'm 18. And now I'm like turning 23. I'm already 22. Oh my god. 아니지. 아니 저기 누가 깜짝이야. I'm 18이라고 귀엽게 오케이. 좀 올렸어. 잠깐만 너 이제 19이잖아. 아니지 20이지. Oh my gosh. 나 생일 지났잖아. 내년 생일이 올해 생일이 지나면 이제 21. Oh my god. 21 21 is such a cool number. Good for you. Good for you. You Happy and healthy, not me. If you ever care to us. I'm 25. 갑자기 다 지금 나이 소개 타임 됐어. 그러니까. I'm 17. I'm 17 I'm this year. 12. You remember 17? I don't remember 17. 21 in May, yes. I'm 18, 16. What? 13? What are you doing on here? 누가 제일 어린가 물어봐. Who's Okay, if you think you're the youngest, say your Yeah, age right yeah, now. right. If you think you're the youngest, say your age right now. I'm 10. Okay, don't lie. Yeah, don't lie. Just yeah, for real. 12, 8, 8. 13, 11, 9. Okay, you guys are actually joking. Yeah, alright. 9. For real. 0이래 0. 응애. 그러면 나는 귀엽다. 9살. 나는 18살. 형 9살 때 뭐 했어? 나 9살? 9살 때 가장 잠깐만. 9살이란 나이에 가장 기억에 나는 걸 얘기해봐. That's grade 4. Oh my god. 4? Yeah, grade 4. 우린 2학년인데. 우리는 grade 1이 6살이야. really? 만으로. 그치. 그럼 만으로 따지면 그럼 7살. 6, 7, 8, 9. 그럼 grade 4. 그러면 만으로 7살 때 뭐 했어? 만으로 7살이면 그 진짜 나이로 9살. grade 2? grade 2. Oh my god, I don't remember. 니 기억나? 나는 초등학교 2학년 때
전학을 갔어. 나도. 진짜? 그레이드 1이었나? 기억 잘 안 나는데. 근데 전학을 그때쯤 갔는데 있었다. 진짜? 그래서 우리 학교 애들은 그 가장 기억이 많이 남는 게 제티라고 초코 가루가 있어. 근데 학교에서 우유 급식을 하잖아. 근데 우리도. 애기 때? 그래갖고- 우유 사서 막 초콜릿 우유도 시킬 수도 있고. 네, 우유를 사는 게 아니라 따로 문방구에서 이렇게 초코가루 사갖고 우유에 그걸 타서 먹은 거야. 초코우유처럼. 그게 기억이 많이 남고 그리고 어떤 애들은 우유를 배 아파서 못 먹어. 근데 애들이 이걸 사는 게 그래서 부러우니까 lactose intolerant. 그냥 이것만 사갖고 그 가루만 이렇게 먹어. 그게 살짝 유행 같은 거지. 그걸 사와서 먹는 게. 기억나는 거 없어? 난 그때가 내가 전화 왔을 때 내가 제일 기억나는 거는 그 grade 2, grade 1인지 모르겠는데 내가 원래는 좀 똑똑했었어. 뭐 지금도 똑똑하겠지만 그래서 내가 이제 시험을 봐. 어렸을 때 시험을 봐. 시험을 봐. 근데 이제 좀 능력이 좀 뛰어나. 좀 똑똑해. 그러면 normal class, gifted class 있어. 그치 있지. gifted class. 그럼 normal class. 뭐 문과 이과 같은 느낌인가? 모르겠어. 한국에는 어떤 느낌인지 모르겠는데. 뭔지 알아. 아무튼 그런 거 있었어. 아무튼 초등학교 때. gifted class 있어. 아니면 이제 캐나다는 그 French immersion이라는 거 있어. French immersion. 캐나다에서 그 학교인데 다 불어만 하는 거. 모든 걸 다 불어로 배워. 살짝 영어반 같은 건가? 한국으로 따지면. 한국에서 살짝 국제학교 같은 느낌이지. 오케이. 극장은 다 영어 하듯이. Yeah. 근데 캐나다는 이제 어쨌든 두 번째 official 언어가 불어니까 그 학교에서는 불어만 하는 거야. 그래서 근데 그거를 초등학교 2학년 때부터 해? 그치, 그 시험 보고. 그래서 그 시험 보고 이제 괜찮으면 되게 어린 나이부터 이제 하는구나. gifted class 가던가 아니면 French immersion 가는 거야. 난 French immersion 하기로 했어. 갔어. 똑똑했었나 봐. 갔는데 너무 성적이 너무 못 나온 거야. French immersion에서? 내가 불어를 너무 못하는 거지. 이해를 못하는 거지. 뭔 나는 거기서 기억나는 거는 비시클레트 도메부 뭐 이런 노래밖에 기억 안 나고 막 에스키슈베 플레이얼레 톨렛 막 이런 거밖에 기억 못해. 아무튼 성적이 너무 안 좋은 거지. 그래서 엄마가 진지하게 고민해서 너는 그냥 일반 학교 가자. 일반 학교 갔지. 그게 기억이 제일 나나? 그런 거 같아. 그게 초등학교 2학년 때 그런 거였어? 그랬던 것 같아. 대박. 기억 잘 안 나 솔직히. 그럼. 그냥 하는 말일 수도 있어. 아무튼 우리는 에피소드. 한국 초등학생들은 초등학교 때 1, 2학년 때쯤은 한문을 배워. 한문. 기억 안 나. 한문이 영어로 뭐야? 그거 한글 있으면 가나다라 마마사 하늘천 따지 검을 연 노를 왕 있잖아. 있잖아. 나한테 있잖아라고 말하면 어떻게 나오지? 내 황의 한문이잖아. 한자. 그냥 It's like 그래 뭐 그거 있잖아 막 이렇게 하는 거 가끔 그거 오면 쓰라고 하는 거 그걸 이제 시험을 봐. 진짜? 그 어린 나이에? 그 어린 나이 때 이제 그거 자격증을 따는 거 기억은 안 나는데 아무튼 몇 급 있어. 그걸 딸 때마다 올라가. 7급, 6급, 5급 이렇게. 나 몇 급이었는데? 내가 한 5급까지 했나? 와. 6급? 나 좀 엄마가 좀 열심히 많이. 하다가 좀 엄마도 이제 그만했지. 힘들었나 봐. 아니야 5급까지 못 갔어. 내가 보기엔 6급이야. 6급까지 갔던 것 같아. 여러분 몇 급까지 했어요? 다 한국 사람들은 다 해. 그냥 초등학교 때 그러니까 웬만하면 다 해. 나는 솔직히 가수를 하겠다고 마음을 딱 정했을 때 학교 열심히 안 했어. 그게 고등학교였지. 좀 안 했어요. 안 할 수도 있죠. 여러분 한문 그거 너만 했나 봐 이따가. 7급 있잖아 7급. 7급이 좋은 거야? 보통 7급 6급에서 끝내. 그것보다 열심히 하는 애는 진짜 이제 좀 거기에 좀 딥하게 한 사람이구나. 오케이. 오 2급. 2급은 진짜 몇 없지. 내가 했었으면 1급이었을 것 같아. 근데 진짜 재미없어. 그 재미있어야지 그것도. 나 진짜 관심 없었어. 한문은. 뭐에 관심 있었어? 나는 축구? 그렇지. 난 어릴 때부터 예체능이었어. 근데 난 근데 국어 잘했어. 국어?
나는 그래서 항상 시쓰기 대회 이런 거 하면 항상 상 타왔어. 그 우리 집에 하면 시쓰기 상. Oh, English. Huh? Like Korean class. 국어. 국어. Korean class. 국어인데 시쓰기. 뭐 책 읽기 못 포, 쓰고. poetry? Poetry. poetry. 나는 Oh poetry my 상이 이렇게 받았어. God. You're the real MC. You're a rapper. You're a rapper from heart. Right. 오케이, 한번 들어보자. 그걸 들어봐. 시 한번 만들어보고. 한 번은 뭐라 했지? 아빠라고 이제 시를 썼어. 근데 아빠가 회사에서부터 막 이행시? 이행시? 이행시 아니라 시 그냥 poetry. poetry? poetry. Yeah. 이제 아빠가 Oh my God, he's a poet, guys. 직장에서부터 집에 오는 길을 상상해 쓴 거야. 그래서 wow. 지하철에서 만났던 사람들과 그리고 아빠가 이제 치킨집에 사들러서 기름진 손으로 뭔가 들었던 그 봉지 뭐 그런 식으로 썼었는데 그게 따로 상을 받아서 급식실 앞에 걸렸었어요. 오. 아빠였나 뭐 부모님. 오케이, 어떤 느낌이었어? 어떤 느낌이었어? 그런 느낌이었어. 아빠가 퇴근해 치킨을 사러 가. 지하철 사람 많아. 이번 역은 홍대 입구 홍대 유니버시티. 아빠가 내린다. 아무튼 그런 내용. 너무 추웠다. 손이 Shout 시리네. out to my 아빠. He's a poet, guys. 우리 아빠가 네 컴퓨터. Okay, Shakespeare. Okay, Shakespeare. 나 시 쓰는 거 진짜 싫어했는데. 영어로도 시 쓰는데 근데 그런 그냥 쓰는 거 아니잖아. 포맷이 있잖아. 장르도 있고. 맞아, 장르도 있고 그리고 그막 그런 음악들은 뭐 막 많지. 이런 오늘은 이런 시 쓰자. I just didn't get it. I'm like, what are you talking about? 그래서 그냥 개념을 그냥 무시하고 그냥 내가 쓰고 싶었었지. 아 맞아, 엄마가 최근에 얘기해줬는데 내가 하는 말 집중 못 하고 있었지. 아니 형 그냥 그런 거 관심 없었다며 시 쓰는 거야. 그래. 뭐 더 할 얘기 있었어? 아니 갑자기 딴 얘기하길래 딴 생각하고 있는 줄 알았어. 말해? 엄마가 나 유치원 때부터 시에 뭔가 있었대. 시에 진짜 그런 거 있었대. 왜냐면 그때 Oh my 유치원 할 God. 때 그러니까 막 이런 게 있었는데 신기하다. 이런 그러니까 거 다른 있구나. 애들 놀고 있는데 혼자 그걸 가만히 한 3살 때 다 외우고 있었대. 시를 하나를. 그래갖고 그 선생님이 그걸 날 카메라 보다가 그 얘를 이 친구 천재인가? 얘를 뭘 시켜야겠다 막 이런. 그 엄마한테 따로 연락을 했대. 얘를 진짜? 나한테 따로 맡겨주면 뭔가 좀 해보겠다고. 그래서 뭐 했어? 아니 안 해. 엄마가 안 했대. 왜 그러셨대? 그냥 관심 없었나 봐. 아니 관심 없던 게 아니라 아무튼 그쪽은 뭔가 몰라 모르겠어. 왜 안 했다 했는지 아무튼 그 얘기를 최근에 했어. 진짜? 응. 그렇구나. 난 잘하는 게 없었는데. 왜 깜짝아. 근데 그때 종기가 느꼈어. 잘하는 게 없었어, 노래 빼고. 딱 난 어린 날부터 우와 이랬어. 그치. 형은 어린 날 때부터 그런 합창단 이런 거 막 아니, 했어? 난 사람 앞에서 노래 부르는 거 되게 무서워했는데. 아니야 합창단 했었잖아 근데. 고등학교 때. 그러니까 난 우리 가족 앞에서 부르는 거 되게 부끄러워했어. 합창단 재밌었겠다. 나도 그런 거는 좀 해놓을. 어려웠어. 그런 거 하면 드럼 이런 거 어렵고 힘들었고. 솔직히 좀 집중했으면 좀 배울 거 많았었을 것 같은데 집중을 너무 못했어. 그냥 그래도 그 어린 날 그냥 놀고 싶었지. 그 내가 부르고 싶은 것만 부르고. 그래도 그랬는데도 이 정도면 됐잖아. 재밌긴 했었지. 와, 어린 날 시 썼다는 거 지금 처음 들었는데 되게 신기하다. 그거 내가 얘기한 적 없나? 없는 것 같아. 근데 네가 그래서 래퍼인가 봐. Oh my gosh, guys, who would have thought? Intak's literally Shakespeare, like William Shakespeare from Yangju. That's real crazy, guys. 딱 초등학교 때까지만. 그 이후로는 축구에 아니 춤만 췄지. 춤 그 이후로는 진짜 춤만 췄어. 계속. 왜냐면 되게 진짜 그 저만이 좀 재밌다. 원래 춤을 췄어. 시 쓰다가 갑자기 춤을 춰? 시는 그래 이제 시가 거의 취미고 춤은 거의 그냥 일상이었지. 어디 갈 때마다 이랬어? 어떻게 일상이었던 거야? 그냥 갑자기? 어머님이 춤추셨으니까. 엄마 하는 거 보고 따라하고. 그치. 이제 밤 되면 거울에 이제 유리가 거울처럼 비치잖아. 그러면
난 따고 싶은 안무들 다 땄지. Oh my gosh, 옛날 you're a 안무들. dancer. He's a Shakespeare and a dancer. He's Shakespeare that can dance. 형이 이제 형은 아기 때부터 노래방 기회가 있었어 그럼? 아니, 아, 나못 그랬죠? 불렀다고 사람 없어. 근데 어쨌든 혼자 계속 불렀을 거 아니야. 아기 그치, 때부터. 그치. 형은 혼자 계속 부를 때 나는 이제 춤을 이렇게 또 부르지. 나는 근데 엄마가 어린 나이에 피아노를 진짜 많이 쳤거든. 막 완전 막 노래도 만들고 막 그랬었어. 형은 근데 피아노까지 배웠으면 끝내줬겠다. 그러니까 엄마가 왜 나를 안 지켰을까? 근데 그리고 엄마가 하는 어린날 그거 본다고 굳이 궁금해지지도 않다. 너무 우리 둘만 대화나? 너무 궁금하지도 않았어. 피아노 치는 거. 엄마가 왜 안 시켰을까? 우리 엄마 왜 그랬어요? 나도 우리 엄마 나 춤을 시키진 않았어. 내가 옆에서 한 엄마 거지. 왜 나 피아노 안 시켰어? 야 근데 시키려 했어. 근데 그 어린 나이에 그거 뭐야? 그냥 가만히 앉고 이런 것보단 뭘 놀고 싶었지. 그럼 우리 뭐뭐 배웠는지 얘기해보자. 나 배운 게 없어. 나 노래 배고 없어. 뭐 따로? 한국은 근데 좀 엄마들이 아기 때부터 뭘 많이 시키려고 하는 것 같아. 나는 태권도 했었고. 나 태권도 했었어. 무슨 띠까지? 근데 그게 제일 재밌는 거 알려줄까? 그 시험을 봤잖아. 무슨 시험 맞아 그 시험 등급 시험. 그 띠를 넘어가는 띠로 넘어가는 시험을 하는데 근데 이제 시험을 합격하면 그 어떤 그 종이 폼 받아. 엄마한테 줘도 그 사인해서 돈 주고 돈 받아서 그 새로운 띠를 줘. 우린 그랬어. 너도 그랬어? 그치? 돈 주고. 돈 주고 받지 맞아. 그래 몰라 있긴 있었던 거 같아. 내가 항상 그 폼 엄마한테 안 줬어. 뭔지 몰라서. 아 그걸 안 갖다 줬다고? 어. 뭔지 알아. 나도 근데 그랬어. 그거를 안 갖다 주면 올라갈 수 없어. 맞아. 엄마 사인을 뭐 어디냐 왜 관심 없어. 근데 뭔가 그랬던 것 같아. 돈 주고 올라가. 관심이 맞을 없었어. 그래서 나 그냥 계속 힘 뛰었는데. 그 신청서를 안 줘. 진짜. 그 내가 나 왜 흰티밖에 안 했을까? 그럴 리가 없는데 했는데. 몇 년 했는데? 그렇게 오래 안 했지. 보통 진짜 짧게 했지. 얼마나? 그 여름에 한 번? 에이 두 달? 그러면 흰띠 노란띠 뭐 그 정도 됐겠네 해도. 나는 그 순서도 몰라. 난 3년 했어. 안 보여주고 뭐해 지금? 빨리 보여줘. 기억 안 나. 어이! 잘 어울려. 3년 했어 그래도. 3년에 근데 검은띠 딱 올라가기 전에 너무 재미없었어. 왜 했는지 모르겠어. 그냥 했어 3년 동안. 근데 태권도 그냥 다 시키는 거 알지? 아기 때부터 그냥. 그치. 그건 나는 그림 학원도 갔었어. 나도 근데 그림 진짜 적이 있다. 진짜 더럽게 못 그려. 나는 잘하는 것 같아. 맞아 형은 그림. 내 스타일이 있어. 나중에 꼭 그래야지. 나 그리는 게 그림 낙서하는 게 너무 재밌어. 너무 진지하게 임하는 것보다 그냥 재밌게 하는 게 재밌는 것 같아. 그래요? 되게 많이. 나 진짜 감각 있는 것 같아 그림 그리는 거. 내가 봤을 때 내 머리가 my mind is just so powerful. You know, it's like 많은 걸 안 배워서 솔직히 그런 취미적인 공부들 뭐 잘하긴 했었어. 노력 안 했던 것뿐이지. 근데 내 mind, my 예술적인 mind 사실 좀 뛰어난 것 같아. 와 대박. Yeah, I think I just like my mind is just like so strong. I feel like sometimes 너무 그런 감각 느낌적인 느낌. 근데 그것도 똑똑해야 되는 거야 내가 느꼈어. 그치? 형 진짜 대박인 것 같아. 고마워. 영혼 없는 말 하지 마. 진짜 대박인 것 같아. 좀 하지 마. 영혼 없잖아. 지금 그냥 날 놀리는 거 같잖아. sometimes 진짜 뭔가 빠와. This for real. I think you're joking. No, I'm not joking. 진짜인지 안 진짜인지 구분이 안 되는데 지금. For real. 1시간 19분이었어? 그래 그만하자 이제. 지금 거의 그냥 우리 얘기하고 있어. 난 그래도 오랜만에 인탁이랑 피스 이렇게 같이 셋이서 대화 오랜만에 한 것 같아서 좋은 것 같아. 너무 좋아. 이런 대화는 처음 해보는 것 같은데? 좋았어요. 너도 악수해야지 뭐해. Damn. 오케이.
가볼까? 1시 15분이네. 오케이 여러분. You know we're so 제발 나 지금 회사야. You know we're so Okay. happy. We're so happy that P1 here tour is done. Just to wrap it up, we're about to go now. 너무 감사하고 2023년 너무 감사하고 2024년 잘 부탁드리겠습니다. 꼬박. 오케이. 여러분 바이바이. 피오니 안녕. 피스 안녕.